स्थानीय मंडली गति एवं मंडली सम्मेलन समस्त कर्तृपक्ष गति मु विशेष भाव धन्यवाद अटे। यह सांत्वना उपासना अल्प किछि वाक्य सांत्वनार वाक्य आम ईश्वर वाक्य मध्यरु देखा जावा। यही दुखटी निश्चित भाव अवर्णनीय एवं अति जंत्रणादायक दुख अटे, कारण आम अनेक समय जीवन रे थिबा बेले लोकर वैल्यू आम जानी पारि न थाउ। प्रभु से कलस्थ कला पर आम जानी पारि थाउ केते मूल्यवान आउ तांकरी सेवा अवदान आमान को केते प्रचुर एवं ताहा केते गुरुत्वपूर्ण थिला। मृत्यु एक शक्तियुक्त विषय अटे। जुगानुक्रमे मृत्यु ए पृथ्वी पृष्ठ रे बड़ सान समस्त लोक मान उपरे राजत्व करी आसीथिबा एक शत्रु ता होची मृत्यु। वाक्य आम देखू बहुत बड़ बड़ प्रभु को लोक माने से माने बड़ बड़ कार्य बड़ बड़ सेवा करथिले मध्य मृत्यु आगरे से माने मुंड नुआई दे अछंती। आ मृत्यु काहाकू छाड़े नहीं, मृत्यु राजत्व करी आसीछि करूछि मध्य। किंतु आमे समस्त ईश्वर का वाक्यर आधार रे जानिबा को पारू जे यद्यपि मृत्यु राजत्व करे ताहा एक पराजित शत्रु अटे। प्रभु दासंक कथा आमे समस्त जानू, साक्ष्य वाक्य आकार मध्य आमे सुनी आसुछु। जड़े अति निरीह एवं निराडंबर जीवन शैलीर जड़े अभावी प्रभु दास थिले स्वर्गत पाल महाशय। तांको गोटे कथा अनेक समय मो मुह आगे नाची जाए, जैसे हठात जो देखुले जो मत देखुले से जहाँ को देखुले तांको आगरे कौन सी प्रकार आउ पातर अंतर रो चिंता भावना न थाए। हस हस मुहरे हाथ टिके ऊपर को उठे से शुभेच्छा जनाउतिले, नमस्कार जनाउतिले। प्रभुको सेवारे तांकरी अवदान आमानक प्रति अति प्रचुर अटे। आ सेमिति परि जणे प्रभुको लोकंकु प्रभु आकस्मिक भावे तांको निरूपित समय रे नेबा आम समस्तक पय दुख भारीर विषय होई अछि। तो परिवार प्रश्न करुथिले, मंडली प्रश्न करुथिबो, आमे समस्त प्रश्न करुथिबा जे प्रभु जणे निरीह लोकंकु तुम पय जे बंचुथिले आउ जे सेवा करुथिले तांकु प्रभु तुमे केमिति एही प्रकारे तुमे नै अछ। मृत्यु अति जंत्रणादायक, तारी दुख अतीव जंत्रणादायक, किंतु ईश्वर तो केबे भूल करती नहीं। तांकरी समस्त कार्य निर्भूल अटे। अन्य पार्श्व मृत्यु केते शक्तियुक्त जंत्रणादायक हेले मध्य ईश्वर दत्त सांत्वना ता ठारू बेसी शक्तियुक्त अटे। आमे अल्प समय मध्य तीनोटी घटना देखिबा, सांत्वना घटना तीनोटी मृत्यु जंत्रणादायक मृत्यु, किंतु ता उपरे तीनोटी सांत्वना ताहा मते अवर्णनीय। अनेक समय मन को आसे मते प्रभु जीशु ख्रीष्ट रूपांतर घटना, रूपांतरित हेबा घटना। सेठी आमे माथ्य लिखित सुसमाचार 17 पर्व
2 ଏବଂ 3 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖ, ମୋଶା ଓ ଏଲିୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ମୋଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ। ହୁଏତ ସେ ସମ୍ବାଦ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷର ସେବା, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପ୍ରାପ୍ୟ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେ କିଛି ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ, ନବ ପର୍ବତ ଉପରେ ତୁମେ ଖାଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଭିଉଟା ତମେ ନବ, ଆଉ ସେଇଠି ତୁମେ ମରିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ସେ ଆଉ ବାର୍ଗେନିଂ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଜେ ପଥ କଢାଇ ଆଣିଲି ଏ ପାପିଷ୍ଠ ଶକ୍ତ କୃପା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ କଣ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ମାରିଦେବ କି ପ୍ରଭୁ? ଅନ୍ତତଃ ସେ ଦେଶରେ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦିଅ। ସେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେ କହିନଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିରୂପିତ ସମୟ ଆସିବା ବେଳେ କିଏ ଫିଟି ପାରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ମରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ 40 ବର୍ଷର ସେବା ଏ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କରି ଆସିଛି, ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସେ ଦେଶରେ ଭଲ ଭାଗ ବଣ୍ଟନ ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଗିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକାକି ସେ ମରଣର ରବ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଶୁଣିଲେ। ଏକାକି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଅପରପକ୍ଷେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହା ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାଥ୍ୟୁ 17 ପର୍ବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗି କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ତାହା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ ଘଟୁଅଛି। ଆଉ ମୋଶା ଅବଶ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥିଲେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୌରବର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେ ଦେଶରେ ପାଦ ଥାପି ପାରିଥିଲେ। ତାଠୁ ବଡ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଣ ବା ନ ହୋଇପାରେ। ସେ ଦେଶରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଯାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଦ ଥାପିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କହୁଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୋଶାଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାସ୍ତବିକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟଣା ହଉଛି ଆଗାମୀ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳରେ ଯେଉଁ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିବ, ଘଟିବ, ତାରି ପୂର୍ବ ଝଲକ ହଉଛି ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟଣା। 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନ ଦେଖୁଣି ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ। 6 ଦିନ ପରେ ଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟଣା। କେତେ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖର ଭାଗକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେବାରେ ଥାଉ ଥାଉ କି ଏମିତି ଘଟିବାର ଥିଲା? ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେଲ କେମିତି? ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା
ରଖିଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଦୁଃଖୀ ପରିଜନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଉପରେ ତାଙ୍କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅତୁଳନୀୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ପାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ଆଉ ତାହା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମରଣର ଶିକାରୀ ହେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏତେ ଏତେ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏତେ ଏତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେବକ ସେମିତି ପ୍ରେରିତ ସେ ପୁଣି ମରିବେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାରୀ ହୋଇ। କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଉ ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଦରଜ ଭରା ଦୁଃଖ ଭରା ମୃତ୍ୟୁ। ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏମିତି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର। ସେ କୁହନ୍ତି ଏହି ମରଣ ନୁହ, ମୋର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମାନେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ହଜିଯିବି ତାହା ନୁହଁ, ମୋର ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଚର ମାତ୍ର, ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ମାତ୍ର, ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ସିନା ରହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମରିବା କ୍ଷଣେ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବି। କେତେ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ। ସେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ନିରୋ ସମ୍ରାଟ ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ, ତମେ ମତେ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରି ମୋ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବାକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେଦିନ ମତେ ଏହି ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ମସ୍ତକରେ ସେ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ। କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା କେତେ ପ୍ରଚୁର କେତେ ଗଭୀର। ଆଉ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଡରିବା ନାହିଁ, ହାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଯେତେ ବଡ଼ ତାଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହଉଛି ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ତୃତୀୟ ଘଟଣା ହଉଛି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବର ଘଟଣା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ ଲାଜାର ର ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ। କେମିତି ଦୁଃଖଦାୟକ? ବେଥନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ, ଯୀଶୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜମା ପଚାରୁନଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ନିରୀହ ପରିବାର ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଲାଜାର, ଅତି ନିରୀହ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଅଭାବୀ ପରିବାର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି,
ବେଥନି ଗାଁଟା ଯାକ ଭିତରେ ଏ ଲାଜାରଙ୍କ ପରିବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଲାଜାର ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ବଚସା କରି କହିଥିବେ, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରି କହିଥିବେ, କେମିତି ତମେ ଦେଖ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ଏମିତି ହେଲା, ଅନେକ କଥା କହିଥିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଲେ, ତଥାପି ଯୀଶୁ ଆସିବା କଥା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମାଧି ପାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାଇ ସେ ମରିଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତାଠୁ ବେଶୀ ଅତି ପ୍ରଚୁର। କେମିତି? ଆମେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯେବେ ଆସୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ମୁଁ ସେ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କଣ ଡରି ଯାଉଛି କି? ଏ ମରଣ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଅଟେ। ଏ ଜୀବନ ଦେବା, ଜୀବନ ନେବା ମୋ ହାତରେ। ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଲାଜାର ମରି ନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଲାଜାରଙ୍କ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯୀଶୁ କେବଳ ରୋଗ ସୁସ୍ଥକାରୀ ବୋଲି ହିଁ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ମରିବା ପରେ, ଲାଜାରଙ୍କ ମରିବା ପରେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ସେ ଖାଲି ରୋଗ ସୁସ୍ଥକାରୀ ତାହା ନୁହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ତାଙ୍କରି, ତାହାରି ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମରଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାରିତ, ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା। 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜହନ 11 ପର୍ବ 26 ପଦ, ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। ପଚିଶ ପଦ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ମାନେ ମରିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଯେ କେହି ବଞ୍ଚିକି ଥାଏ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଆଉ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଉ ମରିଛି, ସେ ଉଠିବ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଜୀବନରେ ସେ ଥିବା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଘଟୁଛି, ସେ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଞ୍ଚିଥିବା, ମରିଥିବା ଉଭୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଯିବେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱନୀତ ହେବେ। କେତେ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାର୍ତ୍ତା। ପୁଣି ସେତିକି ନୁହଁ, ଲାଜାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବେଥନି ଗାଁ ବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଲାଜାରକୁ ଉଠେଇବା ପରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନେଇ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ ରହିଛି। ମରଣାନ୍ତକ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଟେ। ତଥାପି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବନା ପୋଷଣ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଆଜି ଏ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର
ଦୁଃଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ପାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଳସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପରିବାରବାସୀ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ, ଦୁଃଖୀ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ନିରୀହ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସଂଗୀତ